नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केआचीर भाग 18 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखार बड़ बापा बड़ माँ केते बेलू ता आखि सामनारू अदृश्य होई गलेनी। से तांका जिबा बाटकू सेमिति एकलरे चाहि रहिछि। पछरु हॉस्टेल आडू ताकू किए जणे डाकिला श्रीलेखा। निजर पूरा नाम एमिति एक नुआ जगरे काहा मुहरु शुणिला बोली से पछकू बुली अनैला। ताहारी परी झीलटिए। से लेखा पाखकू आसी पचारला, तमे आजी आसीछ? फास्ट इयर साइंस ना तुमे? लेखा खुशी होई कहला, हाँ आउ तमे? मोर भी फास्ट इयर साइंस। मु कालीठू आसीछि। आम सांग केही आसी नाहांती बोली मु काली राती रे आउ जनक रूम रे सोईथिली। तमे आजी आसीछ बोली एबे कुमुदा मौसी कहिले, आउ तम नाम भी कहिले। मोर नाम स्नेहा। टिके हसिकारी स्नेहा कहला। लेखा को जेमिति अंधार रे आलुअर शिक्षाटिए मिलीगला। से खूब खुशी होई कहला, भल हला, नहले मते भी आज आउ कहा रूम रे सोईबाकू पड़ी थांता। एइठी कौन सबू कथा हेबा, एबे रूम भी सजाड़िया को पड़िबो। चलो रूम रे कथा हेबा कहला स्नेहा। रूम नुह तो बड़ हॉल टिए, 10टा बेड पड़ीछि 5 करिकी। ऊपरे बड़ बड़ फैन 2टा बुलुछि। बहुत पुराना मॉडल रो। रूम रो आउ 2टा रूम को जीवाकू रास्ता भी अछि। रानी को उआस थिला तेणु सेमिति डिजाइन हेइछि। लेखा आउ स्नेहा 2 जण जाक कांथ आड़कू 2टी पाखापाखी बेड अधिकार करी सजाड़िबारे लागी गले। बेड टेबुल सबू रेडी होई गला। 2 जण थका होई बसी पड़िले निज विषय टिके पुणी परिचय हेबाकू। स्नेहार घर सेही मयूरभंज जिले रे। घर निपट गाँ रे। बापा स्कूल टीचर अछंती। स्नेहार 3 भौणी। स्नेहा सबुठू बड़ घरे। स्नेहा कहिला, लेखा जानिछ मु कालीठू आसीछि, गोटे कथा शुणिली। कौन लेखा? आग्रह रे पचारला। हॉस्टेल कुआडे भूत अछि बोली। लेखा भूत नामटा शुणी स्नेहार हाथटा धरी पकई कहिला, मते भूत को बहुत डर। कोउठी अछि? आम रूम रे तो नुह। अरे ना ना सुन, मु पूरा कथा जानिनी, किंतु आम रूम रे किछि नाही। किंतु एई हॉस्टेल रे गोटे रूम अछि, सेटा लॉक अछि। सेठी केही भी रहंतिनी। सेई रूम रे किए जणे आत्महत्या करिथिला, सेई भूत हेई बुलुछि बोली शुणिली। से रूम मु देखिनी। लेखा प्रथम दिन रे हॉस्टेल रे भूत कथा शुणी डर रे भितरटा तार थरी गला। सेई डर भितरे रंजन स्मृति ताकू जेमिति प्रच्छन्न साहस देई पुणी फेरीगला। लेखा आसु आसु एते कथा शुणियो बोली से भाभी नथिला। स्नेहा पुणी कहला, एइटा राणी मानकर महल थिला। अजस्र कहानी या भितरे दबी करी अछि बोली भी शुणिली। छाड़ से कथा, चल ऊपर छात को जाई रास्ता आडे देखिबा। रूम रे आउ बसिबाकू इच्छा होनी। ना ना जीवानी कुआडे। भूत? अरे किछि डरिबार नाही। मु भूत किछि विश्वास करेनी म। स्नेहार कथा शुणी लेखार रंजन कथा मने पड़ीगला। से भी ठीक यही कथा कहे, भूत भूत किछि नाही, मु से कथा विश्वास करेनी किछि। रंजन कथा मनरे उंकी मारिबा खेणे लेखा ओठरे किछि हसर झलक खेलीगला। स्नेहा पचारला, कौन हैला लेखा? ना ना किछि कथा मने पड़ीगला। 2 जण जाक छात उपरकू जीवाकू सीढ़ी पाहाच चढ़ीबाकू लागिले। पाहाच गुड़ा गोलाकृति होई ऊपर आड़कू जाइछि। छात उपरे बड़ बड़ हॉल। हॉल रु कबाट खोलिले छातर प्रशस्त बारंडा। बारंडा चारिपटे छाती उच्चतारे पाचेरी। सेई बारंडारे ठिया हेले पूरा बाहर रास्ता सबू देखा जाए। लेखा आउ स्नेहा बाहर को देखुचंती। हॉस्टेल डाहाण पटे माँ ज्वालामुखी मंदिर। मंदिर पछरे बहुत बड़ पोखरीटिए। हॉस्टेल पछ जाए खूब बड़ पोखरीटी लंबी जाइछि। हॉस्टेल पाचेरी रे छोट कबाटी अछि। कबाट खोलिले पोखरी। बेले बेले पानीर असुविधा हेले कुमुदार निगरानी रे झियो माने पोखरी को जाई व्यवहार करंती। हॉस्टेल बाउंड्री को लागी राजांकर विराट बगीचाटिए। बगीचा बहुत प्रकार गछ आउ फूलरे भरी जाइछि। माली 2 जण काम करिवारे व्यस्त अछंती। स्नेहा लेखा को ज्वालामुखी मंदिर आड़कू हाथ बढ़ेई कहिला, देखे सेठी ठाकुराणी का मंदिर। लेखा देखिला बाउंडरी को लागी खूब बड़ गछटिए आउ सेथिरे सफेद रंगर बड़ बड़ आकारर फूल फुटिछि। से आगरू केबे एमिति एई फूल देखि नथिला तो। फूल गुड़ा सुबासरे महमह बास्ना होछि। लेखा हाथ बढ़ेई फूलटिए तोली हाथ रे धरी खूब खुशी होई देखिबारे लागिला।
ସ୍ନେହା ଏ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ ଏ ଫୁଲ ଦେଖିନି କେବେ। କେତେ ବାସ୍ନା ଆର। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ୟାର ନାମ କ'ଣ। ଲେଖା ଫୁଲଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ରଞ୍ଜନ କଥା ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମୁହଁଟାରୁ ସବୁ ଖୁସି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଉଦାସ ହେଇଗଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖାର ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ହଠାତ୍ ମାଇକରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଅନୁପ ଜଲୋଟାଙ୍କର ମୀରା ଭଜନ। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଗୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବାଜେ? ଲେଖା କହିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଶୁଣିଲେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଲେଖାକୁ ସ୍ନେହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ଆସୁ ଆସୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ମିଳିଗଲା ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ବେଲଟିଏ ବାଜିଗଲା ହଷ୍ଟେଲରେ। ଲେଖା କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସ୍ନେହା କହିଲା, ଏବେ କମନ ରୁମରେ ପ୍ରେୟାର ହେବ, ତାପରେ ସିନିୟର ପିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବେ। ହଁ ଏମିତି? ଜାଣିଛ, ସବୁ ପିଲା ଆସିଲେ ଆମର ରାଗିଂ ବି ହେବ। ରାଗିଂ? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କହିଲା ସ୍ନେହା। ଲେଖା ରାଗିଂ ନାମ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ପେପର ପତ୍ରରେ କେତେ କଥା ସେ ପଢ଼ିଛି ଏଇ ରାଗିଂ ବିଷୟରେ। ସେ ଡରି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ରାଗିଂ ରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛି ମୁଁ। ଏମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ରାଗିଂ କରିବେ? ଆରେ ନା ନା, ଅଳ୍ପ କିଛି, ହସି ହସି କହିଲା ସ୍ନେହା। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଭୂତ ଡର, ତାପରେ ରାଗିଂ, ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଶୁଣିବାକୁ କେଜାଣି। ଲେଖା ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଚାଲ ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ କମନ ରୁମକୁ। ଆଜି ରାଗିଂ ହେବନି, ଆମେ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛୁ, ସବୁ ପିଲା ଆସିଲେ ହେବ, କହିଲା ସ୍ନେହା। ବିରାଟ ଗୋଲେଇ ଆକାର ରୁମଟି ଠିକ୍ ହଷ୍ଟେଲର ମଝିରେ। ସବୁ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଡରି ଡରି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନାଟିଏ ସମସ୍ତେ ଗାଇଲେ। ପ୍ରେୟାର ସରିଲା। ସବୁଠୁ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରେୟାର ପରେ ଚେୟାର ଟାଣି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟର ବାହାର କରି ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ନାମ ଡାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଶ୍ରୀଲେଖା ମହାପାତ୍ର। ଲେଖା ନିଜ ନାମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲା। ସେ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅପା। ତାପରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଡକା ହେଲା, ହେଲେ କେହି ହଷ୍ଟେଲ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ନେହା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅପା। ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ସେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ବୋଧେ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତମେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ କ'ଣ? ହଁ ଅପା, କାଲି କ୍ଲାସ ପରେ ସବୁ ଆସିବେ, କହିଲା ସ୍ନେହା। ହଉ ଏବେ ତମେ 2 ଜଣ ଯାଅ ରୁମକୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନେଉଥିବା ଫାଇନାଲ ଇୟର କାନ୍ତି ପ୍ରଭା ଦାସ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରୁମରେ ଯାଇ ହାଜର। ଲେଖା କହିଲା, ସ୍ନେହା ମୋତେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁଛି। କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି ଭାଗ୍ୟରେ। କାହିଁକି ଡରୁଛୁ, ଦେଖାଯିବ କାଲିକୁ। ଲେଖା ସ୍ନେହାର ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥାରେ ହଠାତ୍ କହି ପକେଇଲା, ତମେ ବିଲକୁଲ ରଞ୍ଜନ। ଅଧା କହି ଲେଖା ରହିଗଲା। ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, କାହାପରି? ନା ସେ କିଛି ନୁହଁ। ସ୍ନେହା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ମନ ହେଲେ କହିବ ଆଉ। ଲେଖାର ମନଟା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ବି ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିବ। ପୁଅମାନେ ତ ବହୁତ ବଦମାସ। ଯଦି ରାଗିଂରେ ତାକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରୁଥିବେ। ସେ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲାନି। ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା ଆଖି ଦୁଇଟି। ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ନେହା ଆଗରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ 2 ହାତରେ ମୁହଁଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କି ଧରିଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖାର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାବାନ୍ତର ଦେଖି କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନଥିଲା। ଲେଖାର ମନର ଚିନ୍ତା କିଛି ମିଛ ନଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ରାଗିଂ ନାମରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଞ୍ଜନକୁ ବି ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୁମରେ ଶୋଇ ସେଇ ରାଗିଂ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା? ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ କ'ଣ? ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଲାଜୁଆ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ପିଲାଗୁଡ଼ା ତାଳି ମାରି ହସି ହସି କହିଲେ, କି ଲାଜ। ହଉ ନାମ କ'ଣ କହିଦେ। ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଧନ। ନାମଟା କହିଦେ, ନହେଲେ ଖାଲି। ରଞ୍ଜନ ବି ଛାଡ଼ିଆ ପିଲା ନୁହଁ ମ। ସେ କହିଲା, ମୋର କେହି ନାହିଁ ସେମିତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲାଜେଇଲୁ କାହିଁ କହ। ସତରେ ରଞ୍ଜନ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲା ଲେଖା କଥା ମନେ ପକେଇ। ସେ କହିଲା, ଏମିତି କେହି ନାହିଁ। ଭାକ୍, ମିଛ କାହିଁ କହୁଛୁ ବେ। ସତ କହିଦେଲେ ତୋର ରାଗିଂ ଶେଷ। ରୁମକୁ ଯିବୁ ଏଥର, ନହେଲେ ରାତି ସାରା ଏଇଠି ହଲରେ କଟିବ। କାଲି କ୍ଲାସରେ ବସି ଢୁଳଉଥିବୁ ଯେ। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କରିବ ବିଚରା।
କହିଲେ ବି ମଲା, ନ କହିଲେ ବି ମରିବ। ଏଣୁ ମାରିଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ତେଣୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ କହିଲା, କାଲି ଏଠିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ମୋ ସହ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଝିଅଟିଏ ଆସିଥିଲା ତ, ତାକୁ ମୁଁ କାଲିଠୁ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବଡ଼ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଏକ ଜବାବରେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ନାଁଟା ତାର କ'ଣ କି ଧନ? ନା ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କହିଦେ ଏଥର। ରାଧା। ଆରେ କି ଯୋଗ! ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲୟର ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ତୋର ବି ବହୁତ ଓକିଲିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ। ହଉ ଯା ଯା। ରଞ୍ଜନ ସେଠୁ ଆସି କେତେବେଳୁ ଲେଖା କଥା ଭାବୁଛି। ମନେ ମନେ ହସୁଛି ରାଧା ବୋଲି ଭାବି ଭାବି। ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଆହା ଲେଖା ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଆଜି ରାଧା ହେଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ମନରେ। ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ସହ। ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ସେ, ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ ସେ ଜାଣିନି। କେମିତିକା ରୁମ୍ମେଟ୍ ମିଳିଥିବ କେଜାଣି। ଏମିତି କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ରଞ୍ଜନ ଭାବି ଭାବି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲି ନିଜର ଡାଏରୀଟି ବାହାର କଲା। ଆସିବା ଦିନ ଲେଖା ଯେଉଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତା ହାତରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା, ସେ ତା ଡାଏରୀ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ପୃଷ୍ଠାଟି ଖୋଲିଲା। ଫୁଲଗୁଡ଼ା ସିନା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଶୁଖି ପୃଷ୍ଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ହେଲେ ତାର ବାସ୍ନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଫଟୋଟି କାଢ଼ି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ଫଟୋ ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ଆହା ଲୋ ମୋ ରାଧା। ରଞ୍ଜନ ଡାଏରୀରୁ ଛୋଟ ଫଟୋଟିଏ ବାହାର କରି ଫଟୋକୁ ଅନେଇ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ରାଧାରାଣୀ, ଏଇ ମୋ ରାଧାରାଣୀ। ଫଟୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଫଟୋରେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମ, ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥ ମାଗାଜିନରେ ସେ ଫଟୋଟି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କୌତୂହଳବଶତଃ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ବି ରଖିଛି। ଆଜି ରେଗିଂରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖା ଜାଗାରେ ରାଧା ନାମ କହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ହସୁଛି। ଆଉ ଫଟୋରେ ଲେଖାର ରାଧା ବେଶ ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି। ଷ୍ଟେଜରେ କେମିତି ଲେଖାର ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ହସି ପକେଇଲା ରଞ୍ଜନ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ବେଳେ ଲେଖାର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦୁଇଟା ବି ତା ମାନସ ପଟରେ ନାଚିଗଲା। କ'ଣ କରୁଥିବ ଚଣ୍ଡୀ କେଜାଣି। ଲେଖା ନିଜ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି କହିଲା, ସ୍ନେହା, କାଲି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜରେ। ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିବା। ସେତିକିବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଗଲା। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଲେଖାର ମନରେ ତ ରଞ୍ଜନ ଆସି ତାର ସବୁ ଭୋକ ଶୋଷ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଭୋକ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇ ଖାଇ ଆସ। ତମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ଖାଇବାକୁ? ଲେଖାର ମନ ନଥିଲେ ବି ସ୍ନେହାର ବାଧ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ଉଠିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ପିଲା ଖାଇବା ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେ ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ଆଉ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଡାଲି ତ ଗାଁ ନଦୀ ପାଣିଠୁ ବି ପତଳା। ଲେଖା ଦୁଇଥର ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଏମିତି ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଏଠି କେମିତି ରହିବ ଯେ? ଲେଖା ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ହଷ୍ଟେଲ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା ହିଁ ହୁଏ। ଲେଖା ସେଇଠୁ କେମିତି ବା ବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତା? ରୁମ୍ରେ ଆସି ଲେଖା ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଡବାରୁ ଆରିସା ପିଠା ବାହାର କଲା। ଆସିବା ବେଳେ ତାର ଜେଜେମା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆରିସା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୋର 4ଟା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଭଜନ, ଏସେ ଲାଗି ଲଗନ, ମୀରା ହୋ ଗଇ ମଗନ। କାନରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ସକାଳ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଥରୁମ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଡେରି ହେଲେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ବାଥରୁମ୍ ସାଇଡ୍ରେ କୂଅଟିଏ ବି ଅଛି। କୂଅରେ ଅନେଇଲା, ବେଶୀ ଗଭୀର ନ ହେଲେ ବି ପାଣି ଅଛି। ବାଲ୍ଟିଟିଏ ରଶିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଗଛଟିଏ କେବେଠୁ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ। ଗଛକୁ ଅନେଇ ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଡର ଡର ବି ଲାଗିଲା। ଭୋର 4ଟା, ଅନ୍ଧାରିଆ ବି ଅଛି। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ସବୁ କାମ ସାରି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ଲେଖା ଛାତ ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ନାମହୀନ ଗଛର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ଆଣିଲା। କି ବାସ୍ନା! ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର। ମନ୍ଦିରରୁ ଭଜନ, ରଜାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଜାତି ଜାତି ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି,
ପରିବେଶକୁ ଖୁବ୍ ମନମତାଣିଆ କରୁଥିଲା। ଲେଖା ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି, ରଞ୍ଜନ ଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନାମ ଜାଣିଥିବ। ତା କଥା ଏମିତି ଅଜାଣତରେ ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭିଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପୁଣି ରଙ୍ଗହୀନ ବାସ୍ନାହୀନ ଲାଗିଲା। ଖାଲି ତାହାରି ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖାଗଲା। ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଘର କଥା ମୋର ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଚାନକ ଏମିତି ଉଦାସ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛ କେଜାଣି? ଲେଖା କଥାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଇ କହିଲା, ଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲେଜ ପାଇଁ ବାହାରିବା। କାଲି ତ ଯାହା ଖାଇବା ଥିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିବ କେଜାଣି? ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତରତର ହୋଇ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ପୁରୀ ତରକାରୀ ଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଖାଇସାରି କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହା କହିଲା, ଲେଖା, ମୋ ପେଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ହଁ, ମୋର ଏବେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁତ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହୁଏ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇପାରିବିନି ଆଜି। ଲେଖା କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି ଛାଡ଼ି ତମକୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବି ଯେ? ଲେଖାର ଏଇ ପଦେ କଥା ସ୍ନେହାର ମନ କିଣି ହୋଇଗଲା ଲେଖା ପାଖରେ। ତା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। 2 ଦିନର ଚିହ୍ନା ଭିତରେ? ହଁ, ସେ କହିଲା, ନା ନା, ତମେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ, କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା କିଛି ବି ଜାଣି ହେବନି। ମୋର ତ ଏ ପ୍ରତି ମାସର କଥା। ଔଷଧ ଆଣିଛି ସାଥିରେ, ଖାଇକି ଶୋଇଯିବି। ତମେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଯାଅ ସାଙ୍ଗ। ଲେଖା ମନରେ ଡର ପୁଣି ଘର କରିଗଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ ଯେ? ସ୍ନେହା କହିଲା, ପ୍ରଥମ ରାତି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଯାଅ ଆଜି। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅପା ଜଣେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି କହିଲା ଲେଖା। ସ୍ନେହା ନିଜର ପେଟଟା ମୁଠେଇ ଧରି କହିଲା, ଆସ ମୋ ସହ। ସେ ତାକୁ ସେଇ ଅପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା। ସେ ବି କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହାକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କଲେଜ ଯିବନି କି ଦୁଇଜଣ? ଅପା, ମୋର ପେଟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି। ଲେଖାକୁ ତମ ସହ ଆଜି ନେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାହାରିବା। ଲେଖା ସ୍ନେହା ପାଖରେ ରହିପାରୁନି ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ସ୍ନେହା, ଜୋର ପେଟ କାଟିଲେ କୁମୁଦା ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଯାଅ ସାଙ୍ଗ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଲେଖା ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ବାହାରିଗଲା। ହଷ୍ଟେଲରୁ କଲେଜ 1 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 2 କିଲୋମିଟର ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ହେବ। ଲେଖା ସେ ଅପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଏ। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ରାସ୍ତା ଗଳି ପରି, ସେଇଟା ପାର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସହରର ରାସ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଆସି କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଅପା ଜଣକ ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଲେଖା, ତମେ ଏଇ ପଛ ରାସ୍ତାରେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗ ଗେଟ୍ରେ ଏବେ ଗଲେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗି କରି ବସିଥିବେ। ଶୁଣ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଆଗରେ ସିଡ଼ି ପାହାଚ ଦେଖିବ। ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ି ଆଗେ ଆର ପଟେ ଲେଜ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍। ସେ ଏତିକି କହି ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଗଲେ। ଲେଖା ପଛ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଷ୍ଟେୟର କେସ୍ ଦେଖାଗଲା। ଲେଖା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପିଲା ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଲେଖା ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ରଖୁଛି। ଉପରପଟୁ ଜଣେ ପିଲା ତରତର ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାହାଚରେ ଛେଚି ହୋଇ ଖୁବ୍ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବହିଗୁଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖା ପିଲାଟିର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ତାଙ୍କର ବହି ସବୁ ଗୋଟେଇ ହାତରେ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ରୁମାଲଟି ବାହାର କରି ସେ ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେ ପିଲା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଲେଖା ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ପରେ ପଛରୁ ସେ ପିଲାଟି କହୁଥାଏ, ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଲେଖା ସେତେବେଳକୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। ଉପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଳି ରାସ୍ତା। ତାପରେ କଲେଜ କରିଡର। ସେ ଗଳିର ନାମ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେମ ଗଳି ବୋଲି। ଲେଖା ଥରେ କାନ୍ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ପ୍ରେମ ଉପରେ କି ଡାଇଲଗ! ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। ସ୍ନେହା ସହିତ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବି। ଲେଖା କଲେଜ କରିଡରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲା। ପାଖ ଦେଇ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ଲାସ୍ କାହିଁ ବୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଲେଖା ଜାଣିଲା ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ପିଲା ହାଉଯାଉ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ସମୟ ହେଲା। ପିଲା ଭିତରେ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ।
ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରି ସିଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଗ 2 ଲାଇନରେ ଝିଅ ପିଲା, ଆଉ ପଛକୁ ପଛ ସବୁ ପୁଅମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ବୟସ, କଲେଜ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବା ଖୁସିରେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲେଖା ସବୁ ସିଟ୍କୁ ଆଖି ପକେଇଲା। ତାର ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଉଠି ରଞ୍ଜନ ବସେ ସେଇ ଜାଗାଟା ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ସେ ଯଦି ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତା। ଲେଖା ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାର୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ସେଇଠିକାର ପିଲା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଚୁପ୍ ବି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉ ଅନ୍ୟ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ କ୍ଲାସରେ କିଛି ବି ଅଭଦ୍ରାମି ଯଦି ହୁଏ, ଏଇ ଝରକା ଦେଇ ଆରପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁ, ମ୍ୟାଥ୍ ଲେକ୍ଚର। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ସେ ଏଇ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରି ଏଇଠି ପୁଣି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ସାର୍ ମେଥରେ କିଛି ବେଶୀ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି କ୍ଲାସରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ। ଲେଖା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ରୁମାଲ ଖୋଜିଲା। ଓହୋ, ରୁମାଲ ତ ସେ ପିଲା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଛି। ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଖାଲି ହାତଟାରେ ନିଜ ମୁହଁ ପୋଛି ଆଣିଲା। କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ସରିଲା। ପିଲା କ୍ଲାସରୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବେ। ଜଣେ ଝିଅ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହ ନା ବାହାରେ? ହଷ୍ଟେଲରେ। ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ଆଉ 5 ଜଣ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା କେମିତିକା କହିଲ? ଲେଖା ମଜା କରି କହିଲା, ଖାଇଲେ ଜାଣିବ। ତମ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀଲେଖା। ମୋର ନାମ ଦୀପ୍ତି, ବନ୍ଦନା, ଅମ୍ବିକା, ଦେବସ୍ମିତା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ତମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛ? ହଁ, ଏଇ ପଛ ଦେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। 8-10 ଜଣ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଇ ପ୍ରେମ ଗଳି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଏବେ ବି ସେ ପାହାଚରେ ରକ୍ତ ଧାର ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆହା, ବିଚରା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାକୁ। ଲେଖା ମନଟା ଟିକେ ନରମିଗଲା ସେଇ ଅଚିହ୍ନା ପିଲାଟା ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ଗଳି ନାମଟା ପଢ଼ି ଝିଅମାନେ ହସି ହସି ବେଦମ୍। ନାମଟା ବି କିଏ ଭାବିଚିନ୍ତି ରଖିଛି କେଜାଣି। ସେ ଗଳି ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଝିଅ ପୁଅ ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଗଳି କାନ୍ଥ ସାରା ଖାଲି ପ୍ରେମ ଡାଇଲଗରେ ଭରା। ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରଞ୍ଜନ କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର। ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ କେଜାଣି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ତା ଭିତରେ ଲେଖା ସ୍ନେହା କଥା ବି ଭାବୁଛି। ବିଚାରୀର ପେଟ ଭଲ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଗିଂ ହେବ। ସମସ୍ତେ ରାଗିଂ ନାମ ଶୁଣି ମୁହଁର ଖୁସି ମଉଳିଗଲା। ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛି ସ୍ନେହା କଥା ଭାବି ଭାବି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଛି ସ୍ନେହା ପାଖକୁ। ମନରେ ସ୍ନେହାର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଗଲାବେଳେ ସ୍ନେହାର ପେଟରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ସ୍ନେହାର ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଲେଖା ସ୍ନେହାକୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠି ବସିଲା। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହେଲା? ହଁ, ଔଷଧ ଖାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ଆଜି କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଲା କହ ଆଗ। ଲେଖା କହିଲା, ସବୁ କହିବି, ଚାଲ ଖାଇବା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ତମେ ବି ଖାଇନଥିବ, ଚାଲ ଉଠ ଖାଇବା ଏବେ। ହଁ, ଆମ ରୁମ୍ ପିଲା ବି ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ବାହାରେ କୁମୁଦା ମାଉସୀ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। 2 ଟ୍ରେରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ବାଢ଼ି ଆଣି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ତ ତରକାରୀ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଲେଖାକୁ ଥଣ୍ଡା ଭାତ ତରକାରୀ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଇବା ଭାତରେ ହାତ ମାରି ଦେବା କ୍ଷଣି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଲେଖାକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ସ୍ନେହା କହିଲା, ଖାଇଦିଅ, ଏମିତି ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ରହିବ ଏଠି କେମିତି? ସ୍ନେହାର ନାମ ଯେମିତି, କଥାରେ ବି ତାର ସ୍ନେହ ପୂରି ରହିଛି। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଖାଇବା ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ। ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ସାରି ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ଆଳୁଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, କେକ୍, ବ୍ରେଡ୍ ବିକିବାକୁ ବସିଛି। ଲେଖା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ବୁଢ଼ାଠୁ ଆଳୁଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଲେଖା ଆଳୁଚପ୍ ସହ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଟିଣରୁ ମୁଢ଼ି ବାହାର କଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ ପେଟ ପୂରେଇ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଲେ।
ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦାରେ ଭାତ ବଦଳରେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଏବେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, କୁହ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି କଲେଜରେ? ଲେଖା କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ସବୁ କହିସାରିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ସେଇ ପିଲା ଯାହା ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେଇ ପିଲାର ମୁହଁଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସ୍ନେହାକୁ ସେ ପିଲା କଥା କହି ପଳେଇଲା। ସ୍ନେହା କହିଲା, କୁହ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ, ଶୁଣ ମୋ କଥା। କାହା ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲ ରୁମାଲ ତୁମେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉ ଇୟର ପିଲା। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତ? ରକ୍ତ ବି ବହୁତ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତମ ମନଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ, କହିଲା ସ୍ନେହା। ସେତିକି ବେଳେ ରୁମ୍ର ବାକି ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ସେ ଟପିକ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କ'ଣ ରାଗିଂ ହେବ। ଲେଖା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ହଷ୍ଟେଲ ଆଗ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ। ଚିହ୍ନା ଅତି ନିଜର କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ମୁହଁ ଏଠି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି? ଲେଖାର ମନଟା ରଞ୍ଜନ ପାଖରୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କେତେ ଥର ଯେ ବୁଲି ଆସିଲାଣି ତାର ହିସାବ ଲେଖା ମନରେ ନଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଛି? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।